SBI PO explanation, model test number 823. Model test number 823. Quantitative aptitude question number 31 onwards. 31. Number series ఇచ్చినట్టున్నాడండి. Number series 31 to 35. Reasoning people will look after number series. Okay. Reasoning people will look after the number series. Okay, good. 36 onwards, student. 36. Inequalities. Very good. Inequalities చూస్తే -96. -96 కి 4 వచ్చేటట్టుగా -4 వచ్చేటట్టుగా కావాలి. సో -4 వచ్చేటట్టుగా అంటే 96 16 6 12 8s. Yeah, 12 8s are 96. 12 8s are 96. -4 రావాలి కాబట్టి -12 పెడదాం. Yes. Minus into plus. -12 8s are 96. -12 plus 8 -4. సరిపోయింది. Therefore x is equal to సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నది మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఉన్నది ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి -8, 12. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. -8, 12. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. 72 కి 8 9s అండి. 8 9s are 72. 8 plus 9 17. Therefore y is equal to -8 -9. These are the roots. Okay. ఇప్పుడు చూస్తే -8 -9 ఇవి ఈక్వల్ గా ఒకటి ఉంది, అవి పెద్దగా ఉంది. Therefore x greater than or equal to y. Therefore the answer is x greater than or equal to y. Third option is the answer. Next 37. 5 14s 70. 14 5s are 70. అంటే 10 into 7. 10 plus 7 17 సరిపోయింది. Therefore x is equal to, both the roots are positive. 7 by 5. 7 by 5 అంటే 1.4. 10 by 5 2. These are the roots. 536 are 180. 180 అంటే 15 12. So 15 plus 12 27 సరిపోయింది. Therefore y is equal to 12 by 5. 12 by 5 అంటే 2.4. 15 by 5 3. These are the roots. Therefore x less than y. X less than y is the answer. That is fifth option. Next 38. 24 6 4s are 24. 6 plus 4 10 సరిపోయింది. అంటే 4, 6 are the roots. And దీనికి 8 అంటే 4, 2. 4, 2 -6 కాబట్టి yes. Therefore y is equal to 8 is equal to 4 2s are 8. 2, 4 are the roots. Therefore x greater than or equal to y. X greater than or equal to y. Fifth option is the answer. Next 39. 39 చూస్తే 51 కి 20 రావాలి. 17 3s. 17 into 3. Therefore both the roots are negative. Therefore -3, -17. These are the roots. So 72 కి 22 రావాలా? 72. 18 4s are 72. 18 4s are 22. 72. 18 plus 4 22. Therefore y is equal to -4, -18. These are the roots. ఈ రెండు రూట్లు కూడా ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి. Therefore the relationship between cannot be established between x and y. Third option is the answer. Next. So ఇక్కడ x is equal to 4, 5 అవుద్ది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 140 కి 10 into 14. 10 plus 14 24 సరిపోయింది. Therefore y is equal to 10 by 4. 10 by 4 2.5. 14 by 4 and is 3.5. Therefore these are the roots. Therefore x greater than y. X greater than y. Second option is the answer. Next 41. Analysis అండి. Analysis చూడండి. Analysis చూస్తే study the following information carefully and answer the given question. This data is regarding the production and sales of a particular product in 2 years, 2000 and 2008, by Miss Bhavani. Mistress Bhavani. Company కదా అది. Miss Bhavani. Miss Bhavani కాదు, Mistress Bhavani అయి ఉండాలి. M/S ఎట్లా పెడతాం కదండి కంపెనీ మాట్లాడేటప్పుడు. Yes, okay. Whatever it is. This data is regarding the production and sales of a particular product in 2 years, 2000 and 2008. Please note that in the years mentioned in the data, it could sell all the product. It could sell all the product produced. ఆ కంపెనీ ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందో అన్ని అమ్మడం జరిగింది అని చెప్తున్నాడు. ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇట్ కుడ్ సెల్. ఓకే.
సో ఇన్ 2000 మాట్లాడుతున్నాడు. 2000లో రాద్దాం. 2000 ఇన్ 2000 it sold to 3 shops A, B, C. 3 shops at A, B, and C. There are 3 shops. 40% and 24% of the total number of products produced was sold to A and B respectively. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 3 షాప్స్ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 40% ప్రొడక్ట్ స్టోర్ ఏకి, షాప్ ఏకి, 24% ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ 36% అవ్వాల్సిందే. ఇంకా 36 ప్లస్ 24 60, 60 ప్లస్ 40 100%. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ in 2000 it sold to 3 shops only A, B, C. 40% and 24% of the total number of products produced was sold to A and B respectively. In 2008 ఇప్పుడు 2008కి వస్తున్నాడు. In 2008 it sold to 5 shops A, B, C, D, E. 5 షాపులు వచ్చినాయండి. ఇంకో 2 షాపులు పెరిగినాయి. A, B, C ఇక్కడ ఉన్నాయి. D and E కింద రాద్దాం. D and E. ఓకే, ABC ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేద్దాం. D and E ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్. The number of products produced was 60% more than that in the year 2000. 2000లో ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేశారో, అంటే ఇక్కడ 100% కదా, ఇక్కడ 100% అయితే ఇక్కడ 160% అంటున్నాడు. 60% మోర్. వెరీ గుడ్. 60% మోర్ దాన్ ఇన్ 2000, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 12% sold to B. 12% sold to B. దీంట్లో 12% అంటే ఈ 160లో కట్టాలి. 160లో 12% అంటే దట్ ఈస్ 19.2%. దట్ ఈస్ ఫర్ B. నెక్స్ట్, the number of products sold to A and C was 25% more and 50% more respectively. ఇక్కడ 25% మోర్ అట. ఇక్కడ 25% మోర్ అంటే ఇక్కడ 40, దీనికంటే 25% మోర్ అంటే 50%. వెరీ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడండి? 50% మోర్. 50% మోర్ అంటే 54% అవుతుంది. 54%. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 50, ఇది 54, 104 ప్లస్ 19.2, 104 ప్లస్ 20గా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ 104 ప్లస్ 20 అంటే 124. 124 అంటే 123.2 ఉంది ఇక్కడ. 123.2 అంటే మిగతావి రెండు కలిపి చెప్పొచ్చు. కాబట్టి మనం మిగతావి రెండు కలిపి అంటే డి అండ్ ఈ టుగెదర్ ఎంత చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఇక్కడికి ఎంత వచ్చింది? 123.2 వచ్చింది. 123.2 అంటే టోటల్ 160 కదండి. 160లోంచి 123.2 తీసేస్తే 36.8. 36.8% డి అండ్ ఈ టుగెదర్. ఇప్పుడు టోటల్ సరిపోయింది లేదు చూడండి. 19.2, 36.8. ఈ 0.8 దీనికి ఇస్తుంది 20. 20 ప్లస్ 36 56. 56 ప్లస్ 54 56 ప్లస్ 54 110. 110 ప్లస్ 50 160. సరిపోయింది. ఎస్. ఇన్ 2008 it sold to 5 shop ABCDE. Number of products produced was 60% more than in 2000, out of which 12% sold to B. 160లో 12% అంటే 19.2. ఎస్. అండ్ ఇంకేమంటున్నాడంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు ఏ అండ్ సి వాజ్ 25% మోర్. ఇక్కడ 25% మోర్ సరిపోయింది. ఇక్కడ 50% మోర్ రెస్పెక్టివ్లీ దాన్ సోల్డ్ ఇన్ 2000 టు సేమ్ షాప్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు డి అండ్ ఈ టుగెదర్ వాజ్ మోర్ దాన్ దట్ సోల్డ్ టు షాప్ సి ఇన్ 2000 బై 32. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 36.8 ఈ 36 ఈ రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. 32 ప్రొడక్ట్స్ అని. సో ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ 2000లో సి 36%, 2008లో డి అండ్ ఈ టుగెదర్ 36.8%. డిఫరెన్స్ 0.8%. 0.8% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్తున్నాడు. అయితే మనకి టోటల్ 100% కావాలి. ముందు 100% ఎంత? ఈ పాయింట్ తీసేస్తే 0 పెరుగుతుంది. ఈ 8 దీంట్లో 4 టైమ్స్ కాబట్టి 4 ఇంటూ ఇక్కడ 0 పెరిగింది కాబట్టి 1000, 4000. దేర్ఫోర్ 0.8% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 అయితే 100% 4000 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 4000 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ 4000లో ఇక్కడ 40% అంటే 1600. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 24%. 24 4s are 960. ఇక్కడ 36%. 36 4s are 144. 1440. సో 1440 ప్లస్ 960 2400. 2400 ప్లస్ 1600 4000 సరిపోయింది. ఇప్పుడు 160% అంటే దీంతో కంపేర్ చేస్తే చెప్పాలి 60% మోర్. దీంట్లో 60% అంటే 2400 అంటే 6400 ఇస్ ద టోటల్. 6400. 50% అంటే ఇది 2000 అవుతుంది. 2000
ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇవన్నీ రాసాం మనం ఇంతకి. కాబట్టి దీంతో కంపేర్ చేస్తూ 10%, 25% మోర్, దీంతో కంపేర్ చేస్తూ 25% మోర్, కాబట్టి ఈ 1600 కంటే 25% మోర్ అవుతుంది ఇది కూడా. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎస్. ఇప్పుడు 19.2%, 19.2% వల్ల జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 192 ఫోర్స్, 384, 768 వస్తున్నట్టుంది. 384, 768, 54 ఫోర్స్, 54 ఫోర్స్ అంటే 2160నా? 2160, ఎస్ ఎస్. 54 ఫోర్స్ ఆర్ 216. ఇప్పుడు 36.8% అంటే 368 ఇంటూ 4 చెప్పాలి. 368 ఫోర్స్, 368. 8 fours are 32. 8 fours are 32. 3. 4 6 are 24 plus 3, 27. 2. 12 plus 2, 1472. 1472. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కలిపితే 6400 సరిపోవాలి. ఎస్. ఈ 2 దీనికి ఇస్తే 70, 770, 1470. ఆ 70 కలిపితే 1540. 1540 ప్లస్ 700, 2240. 2240 ఈ 160 కలిపితే 2240కి 160 కలిపితే 2400, 4400, 6000. ఎస్, సరిపోయింది. టోటల్ 6400. సో మొత్తం వచ్చేసినాయండి నెంబర్స్. ఇప్పుడు మొత్తం డేటా క్లియర్ అయిపోయింది మనకి. క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదామండి. క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదాం రండి. ఇన్ 2008 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు ఈ వాజ్ in 2008 number of products sold to E was 736 more than that sold to D. D కి ఎన్ని సోల్డ్ చేశారో దానికంటే 736 మోర్ అట. రెండిట్లకి కలిపి 1472, కానీ దీనికంటే దీనికి 736 మోర్. వెరీ గుడ్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు D was what percent of that sold to E in 2008. దీంతో కంపేర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు డి వాజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దట్ సోల్డ్ టు ఈ. ఈతో కంపేర్ చేస్తే డీకి ఎంత పర్సెంట్ అమ్మారు అని అడుగుతున్నాడండి. యా, ఇక్కడ 1472 అన్నాడు కదా. 1472 ఎంత మోర్ అని చెప్తున్నాడు? 736. 1472లోంచి 736 తీసేస్తే మిగిలేదు 736. అంటే 50% మోర్ ఇదే ఉంది. 50% మోర్ ఇది ఉందంటే మిగతా ఈ రెండు హాఫ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా 25% ఉంటుంది, ఇది 75% ఉంటుంది. అంటే ఈ టోటల్లో నేను మాట్లాడేది, ఈ టోటల్లో ఇది 25%, ఇది 75%. ఎందుకంటే 736 మోర్, ఈ రెండింటిని కలిపి 1472. 1472లో 736 మోర్ అన్నాడు. 736 తీసేస్తే మిగిలింది కూడా 736. అంటే 50% మోర్ ఉంది అది, దీనికంటే 50% మోర్. ఎప్పుడైతే 50% మోర్ ఉందో టోటల్ 100% కాబట్టి ఇది 25, అది 75. ఇప్పుడు ఇది దాంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అని అడుగుతున్నాడు. దేర్ ఫార్ ఏది డి ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈ. డి ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఈ అంటే 25/75. దిస్ ఇస్ 1/3. 1/3 ఆఫ్ 100 అంటే 33 1/3%. దేర్ ఫార్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 33 1/3%. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 33 1/3% ఇస్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఈ రెండు కలిపి 1472 అండి. 1472లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు షాప్ ఈ ఈజ్ 736 మోర్ అన్నాడు. నేను దీంట్లోంచి 736 ఏదైతే మోర్ అన్నాడో తీసేస్తే మిగిలింది కూడా 736. అంటే 50% మోర్ దీనికి ఉంది. టోటల్ 100%, ఈ రెండు కలిపి 100% ఉండాలి. దీనికంటే ఇది 50% మోర్ ఉండాలి. అంటే ఇది 25, అది 75. ఇప్పుడు ఈ 25 ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 75 అని అడుగుతున్నాడు వాడు. క్వశ్చన్ అది. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు డి వాజ్ వాట్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఈ. అది వాడేది. సో దేర్ ఫోర్ 25 and 75, 33 1/3%. 42. What is the average number of products sold to B and C in 2008? B and C యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు. B and C యావరేజ్ అంటే ఈ రెండు కలిపి బై 2 చేయాలి. దీన్ని బై 2 చేస్తే 384. దీన్ని బై 2 చేస్తే 1080. రెండు కలిపితే 4, 16, 1, 1464. Therefore the answer is 1464, fourth option. ఇది బై 2 చేశాను, అది బై 2 చేశాను, యావరేజ్ కాబట్టి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు ఏ in the year 2010. Number of products sold to A in the year 2010 was 28% more than it sold to the same shop in the year 2000. అంటే దీని మీద 28% మోర్, దీని మీద 28% కట్టాలి. Therefore దాని మీద 28% అంటే 1600 28%. 1630s అయితే 480 లోంచి 32 తీసేయాలి. 480 లోంచి 32 తీస్తే 448 అంటే 2048. Therefore the answer is 2048. In 2000
2048. Fifth option is the answer. So question ఒకసారి చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సోల్డ్ టు ఏ ఇన్ ద ఇయర్ 2010 వాజ్ 28% మోర్ దాన్. అంటే ఇప్పుడు దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దీని మీద 28% కట్టాలి, 128% కట్టాలి. సో 100% 1600, 28% 448 కలిపితే 2048. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, what is the respective ratio between the number of products sold to C in the year 2000 and that's sold to A in the year 2008? A 2008 అంటే 2000 and C 2000 1440 1440 2000 రేషియో కావాలట. 1440 అండ్ 2000 రేషియో కావాలట. సో ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే మనకి 0 గెట్ క్యాన్సిల్, 144 200 అంటే 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 8 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 18 times 25 times. 18:25 is the ratio. 18:25. Third option is the answer. Next, 45. What is the difference between the total number of products produced in 2000 and 2008? 2000 and 2008 difference అడుగుతున్నాడు. 2400 ఇక్కడ 4000, ఇక్కడ 6400. difference is 2400. Fourth option is the answer. Next, 46. అక్కడికి అది కంప్లీట్ అయిందండి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ చూస్తే 46. Refer to the graph and answer the given question. Number of copies sold of a novel ABC in Hindi and English by different stores in July 2017. సో ఇవి చాలా ఇలా గ్రాఫ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంది, అది చాలా దగ్గరగా కూడా ఉంది. ఒకసారి నోట్ చేసేస్తాను. A B C D E. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ హిందీ నోట్ చేద్దాం. హిందీ తర్వాత ఇంగ్లీష్. Hindi, number of copies of a novel ABC in Hindi and English, different stores. ABC, DE are the different stores. First Hindi, 47. Okay. Store B, 45. 45 tarvata 29. 45 tarvata 29. Next, dan tarvata 42. 42. Last one 20. Yes. And English వచ్చేటప్పటికి 23. Next 30. 41. 30. 41. And next 30 again. 32. 30. 32. 30. 32. దిస్ ఇస్ 20 కదా లాస్ట్ది ఇందాక. ఎస్ 20. ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా ఉంది, ఇంకా గ్రాఫ్తో పని ఉండదు మనకి. ఇన్ ఆగస్ట్ 2017, ఇది ఎప్పుడు? జూలై 2017, నెక్స్ట్ మంత్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ ఆగస్ట్ 2017 ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ సోల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై ఆల్ ద స్టోర్స్ టుగెదర్. ఇంగ్లీష్ ఆల్ ద స్టోర్స్ టుగెదర్ వాజ్ 50% మోర్ దాన్ జూలై. జూలై కంటే 50% మోర్ అట. వాట్ వాజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఇంగ్లీష్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ ఇంగ్లీష్ ఒకసారి చూస్తే 23, 53, 54, 94 plus 62, 62, 96, 60, 156 అంటే 50% more కాబట్టి 78. Therefore 14, 1, 13, 234. Therefore the answer is 234. First option. 47. The total number of copies both Hindi and English sold by store D. D రెండు కలిపితే 72 is what percentage less than that of that sold by store B? B కంటే ఎంత తక్కువ? B ఎంత ఉందో చూడండి, 75. B రెండు కలిపి 75, D రెండు కలిపి 72. దీనికంటే ఇది ఎంత తక్కువ ఉందండి? 3 on 75 into 100. Therefore 25 cancellation, ఇక్కడ 4 times, ఇక్కడ 3 times, 3 get cancelled. Therefore 4%. Therefore the answer is fifth option, 4%. 48. What is the average number of copies sold in Hindi by ACE? ACE Hindi ACE 49, 96 total, 96 by 3, 32 is the average. Therefore first option, 49. What is the difference between the total number of copies both English and Hindi sold by store C and E? C and E, ఇది 70 plus 52, 70 plus 52, 122 difference కదా అడుగుతున్నాడు. And A and D together.
A and D together అంటే ఇది 70 plus 72 142. Therefore 20 is the difference. ఏమడిగాడు? ఇంగ్లీష్ మాత్రమేనా సెకండ్ది? ఓకే. Therefore ఇంగ్లీష్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ 122 ఓకే. English only. The total number of what is the difference between the total number of copies both English and Hindi sold by store C and D together, and total number of copies sold in English by store A and D. A and D English మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడు. A and D English అంటే 23 plus 30 53. 53 తీస్తే 69. Yes, 69. Therefore the answer is 69, fifth option. Next 50. What is the respective ratio between the total number of copies sold in Hindi by stores B and D? B and D Hindi, that is 87. 87 is to next 87 అనగానే 29 ఆప్షన్స్ రెండు ఉన్నాయి. సేమ్ స్టోర్స్ ఇంగ్లీష్ B and D ఇంగ్లీష్ అంటే 30 30 60 30 30 60 3 cancellation 29 is to 20 29 is to 20, that is the answer, third option. Next 51. 51 చూస్తే సఫిషియన్సీ అండి, డేటా సఫిషియన్సీ చూద్దామండి. The question consists of a question and two statements 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. MNO started a business with a certain investments. MNO started a business with a certain investments. N invested 6,000 less than M. N invested 6,000 less than M. And Y invested 3,000 less than N. 3,000 less than N. Very good. All of them invested for equal time period. Time period equal and wala profit ratio, wala investment ratio and profit ratio. What was O's share in the total annual profit? O's share kavalata. First statement chudandi. First statement lo the respective ratio of the total investment made by M and O together to the total profit. Total investment, total profit ratio 2:5 చెప్తున్నాడు. ఓన్లీ రేషియో చెప్పినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఎక్సెల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది రాదు. 1 alone is not sufficient. ఓన్లీ రేషియో చెప్పినంత మాత్రాన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాఫిట్ రేషియో 2:5 అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పూర్తిగా లేదు కదా మనకి, కాబట్టి రాదు. Therefore 1 alone is not sufficient. The respective rate 2 alone చూడండి. M share in the total annual profit was M share of profit చెప్తున్నాడు. M share of profit is 30,000 అట. 30,000. ఇప్పుడు చూస్తే సో ఓన్లీ M షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చెప్తే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పగలమా? చెప్పలేమండి. Therefore ఇక్కడ రెండు స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ కావాలి మనకి. రెండు స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ అయితే వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. M share of profit 30,000. M share of profit 30,000. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో ఎలా ఉందంటే మొత్తం అందరిది కలిపి టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ ప్రాఫిట్ రేషియో ఎలా ఉందంటే ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండివిజువల్ ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. అంటే M ప్రాఫిట్ 5 parts 30,000 అయితే M ఇన్వెస్ట్మెంట్ 2 parts 12,000 అవుతుంది. ఇది 12,000. M ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12,000 అయితే వీడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ 6,000, వీడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ 3,000 చెప్పేయచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే అదే రేషియోలో ఉంటున్నాయి కాబట్టి. ఆర్ యూ క్లియర్ దాట్? ఇప్పుడు 12,000 వాడికి 30,000 ప్రాఫిట్ వస్తే ఓకే 3,000 వాడికి ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందో చెప్పొచ్చు by using both the statements together. So 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. What is the height of the right circular cylinder? Height of the right circular cylinder adugutunadu first statement. If the cylinder A is melted down and all the metal is used and to recast a new solid cylinder B with radius 12 and height of the cylinder B would be. So what అడిగిందేమో క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే హైట్ ఆఫ్ ద రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఏ అడుగుతున్నాడు. రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఏ యొక్క హైట్ అడుగుతున్నాడు. సో ఏనే కరిగించి బి తయారు చేశాడట. సో ఇఫ్ ద సిలిండర్ ఏ ఈజ్ మెల్టెడ్ డౌన్ అండ్ ఆల్ ద మెటల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీకాస్ట్ ఎ న్యూ సిలిండర్ బి విత్ రేడియస్, అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బి ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 12, అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బి ఇచ్చాడు. హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బి ఈజ్ 31.5. సో ఈ రెండు ఇస్తే ఈ రెండింటి నుంచి దాని వాల్యూమ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దాన్ని కరిగించి దీన్ని తయారు చేశాం కాబట్టి. ఈ రెండు ఇస్తే సిలిండర్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ బి యొక్క వాల్యూమ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే రేడియస్ హైట్ ఉండే వాల్యూమ్ వస్తుంది. వాల్యూమ్ వస్తే ఈ వాల్యూమే దాని వాల్యూమ్ వచ్చినంత మాత్రం రేడియస్ తెలియకుండా హైట్ చెప్పలేం. అంటే
ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ అయినాయి కానీ దీని రేడియస్ ఎంతో తెలియదు. ఏది రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఏ యొక్క రేడియస్ తెలియదు. రేడియస్ తెలిస్తేనే హైట్ చెప్పగలం. 1 alone is not sufficient. The difference between the diameter of the base of the right circular cylinder A and circumference of its base. Circumference అంటే 2πr అండి. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద బేస్, డయామీటర్ అంటే 2r అండి. 2r కంటే సర్కంఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పైతో మల్టిప్లై అవుతుంది కాబట్టి. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్తున్నాడు అంటే 77 1/7 ఏదో చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ నుంచి r వస్తుందండి. ఏది ఇప్పుడు దేని చెప్పాడు? రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఏ చెప్పాడండి. అంటే ఇక్కడ దీని నుంచి ఆర్ ఆఫ్ ఏ వచ్చేస్తుంది కదండి, మనకి ఆర్ ఆఫ్ ఏ వచ్చేస్తుంది. రేడియస్ వస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగించుకుంటే మనం హైట్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఏ వస్తుంది. అంటే బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. Next, there are 8 red balls. There are 8 red balls, 6 green balls, and blue balls, x number of balls. What is the value of x అని అడుగుతున్నాడు. x value ఎంత? Very good. First statement, if one ball is picked at random from the bag, the probability that it is blue is blue ball అవడానికి probability ఇచ్చేసాడు. అంటే x by 14 plus x is equal to 2/9 వచ్చేస్తుంది కదండి. x value వచ్చేస్తుంది చెప్పేయచ్చు. 1 alone sufficient. Second one, had there been x plus 6 red balls 8 కాకుండా x plus 6 ఉండుంటే, had there been x plus 6 red balls in the bag and one ball was picked at random, the probability that the ball blue అవడానికి probability అంటే x by ఇప్పుడు 2x plus 12 అవుతుంది. x by 2x plus 12 total number of balls is equal to 1/5. ఇప్పుడు కూడా x వస్తుందండి. అంటే either 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Therefore answer is either or is the answer. Next, 54. Either or is the answer. If a is a positive odd integer, if a is a positive, a is equal to positive odd data, positive odd అయితే is b a positive odd, is b a positive odd integer? ఇది అడుగుతున్నాడు, ఇది ఇచ్చాడు. this is given, this is the question. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏంటంటే the HCF of a and b is HCF of a and b is $5 and LCM is 975. AB యొక్క HCF LCM ఇచ్చాడు. We know very well, if we take any two numbers, the product of those two numbers is equal to product of their LCM and HCF. A into B is equal to LCM and HCF. A into B is equal to LCM and HCF అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఏబీల ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. ఏ పాజిటివ్ ఆడ్ అయితే బి కూడా పాజిటివ్ ఆడ్ అని అడుగుతున్నాడు వాడు. పాజిటివ్ ఆడ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఏ పాజిటివ్ ఆడ్ అయితే బి కూడా పాజిటివ్ ఆడ్డా అని అడుగుతున్నాడు అండి. అసలు పాజిటివా నెగిటివా చెప్పలేం. అది పాజిటివా నెగిటివ్ అనేది మనం చెప్పలేమండి. ఎందుకంటే ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ వచ్చినంత మాత్రాన అది నెగిటివ్ కూడా. వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. బి ఆడ్ పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ కాబట్టి ప్రొడక్ట్ 975 కాబట్టి ద హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఏబి ఆర్ గివెన్ ఇచ్చేస్తాడు. కాబట్టి ఏ ఆడ్ పాజిటివ్ అంటున్నాడు. ఏ ఆడ్ పాజిటివ్ అయితే ఈ ప్రొడక్ట్ ఈవెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆడ్ అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ ఏమైంది? ఆడ్ అవుతుంది. 5 5s are 25, చివర ఆడ్ వస్తుంది. ఇది ఆడ్ అయితే ఇది కూడా ఆడ్ అయితేనే ప్రొడక్ట్ ఆడ్ అవుతుంది. అంటే బి కూడా ఆడ్ అవుతుంది, కానీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వీ కెనాట్ కంక్లూడ్ అండి. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అనేది కంక్లూడ్ చేయలేం. దెర్ఫోర్ 1 alone is not sufficient. The average of a, b and b plus 1 is an integer. a, b and b plus 1 is an integer అంటున్నాడు. ఈ మూడిట్లో యొక్క యావరేజ్ మాట్లాడుతున్నాడు. a, b, b plus 1 is an integer. ఓకే, a, b, b plus 1 is an integer. ఇంటీజర్ అని చెప్తున్నాడు, కానీ అది పాజిటివ్ ఇంటీజరా నెగిటివ్ ఇంటీజరా చెప్పట్లేదు. అప్పుడు మనం కూడా ఈ యావరేజ్ పాజిటివ్ ఇంటీజరా నెగిటివ్ ఇంటీజరా చెప్పట్లేవాడు. కాబట్టి ఏ బి పాజిటివ్ ఆడ్ నెంబరా నెగిటివ్ ఆడ్ నెంబరా మనం చెప్పలేం. దేర్ఫోర్ 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, together is also not sufficient. Therefore neither nor is the answer. Next, a shopkeeper sold two articles A and B at a profit of 10% and 40% respectively.
What is the overall profit percentage earned by the shopkeeper after selling the two articles, A and B? సో ఒకదాన్ని 10% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు, ఆర్టికల్ని ఏనేమో 10% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు, సో ఆర్టికల్ బీనేమో 40% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడట. ఇది 10% గెయిన్కి అమ్మాడు, గెయిన్ చెప్తున్నాడు 10% గెయిన్, 40% గెయిన్. ఓకే, అయితే ఓవరాల్ గెయిన్ కావాలట, ఓవరాల్ గెయిన్ పర్సంటేజ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, had the shopkeeper sold article A at a profit of 33 1/3% and article B at a loss of 33 1/3% profit అంటే 4/3 of article A, B loss 20% లాస్ అంటే 4/5 of B. ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అంటే A by B ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో వచ్చేస్తుంది. A ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, B ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, కాబట్టి ఇది 3/5 కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో వచ్చేస్తుందండి. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ A అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ B రేషియో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దీని 10% గెయిన్కి దీని 40% గెయిన్ కంటే ఓవరాల్ గెయిన్ చెప్పొచ్చు. వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్, వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. మీకు ఏమైనా అర్థమైందో లేదో చూడండి. ఆర్టికల్ ఏని 10% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు, ఆర్టికల్ బిని 40% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు. ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత, అది క్వశ్చన్. హ్యాడ్ ద షాప్ కీపర్ సోల్డ్ ఆర్టికల్ ఏ అట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 33 1/3%. ఎప్పుడైతే 33 1/3% అమ్మాడో 133 1/3% ఆఫ్ ఏ. ఏ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ అండి ఇది, కానీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ చెప్తున్నాం మనం. ఇది 20% లాస్ కాబట్టి 4/5 ఆఫ్ బి. ఏ బై బి వచ్చేసింది 3/5. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో వస్తే మనం గెయిన్ పర్సంటేజ్ కట్టాలి. గెయిన్ అక్కర్లా, మనకి గెయిన్ పర్సంటేజ్ కావాలి. గెయిన్ కావాలంటే రాదు, కానీ గెయిన్ పర్సంటేజ్ రావాలంటే రేషియో ఉంటే చాలండి పర్సంటేజ్ కట్టడానికి. దేర్ ఫర్ వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. వన్ ఎలోన్, the cost price of article B is 300 rupees more than the cost price of article A. అంటే B minus A is equal to 300 చెప్తున్నాడు. అసలు ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఉపయోగపడదండి. ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఆన్సర్ రాదు. దేర్ ఫర్ వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్, టూ ఎలోన్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్. టూ ఎలోన్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్. 56 to 65 చూడండి. ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్, ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ 56 to 65. యా. At present Gopi is twice of Radha, says Gopi and Radha. At present Gopi is twice the age of Radha. అంటే Radha x అయితే Gopi is twice 2x. 8 years hence Radha will be 5 years older than Jia at that time. ఇది ప్రజెంట్ అండి, ఇది ప్రజెంట్. ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు? 8 years hence. 8 years hence మాట్లాడుతున్నాడు. 8 years hence అన్నప్పుడు x plus 8 అవుతుంది కదా రాధా. 8 years hence Radha says will be x plus 8 years hence Radha will be 5 years older than Jia at that time. జియా కంటే రాధా 5 years ఓల్డర్ అట, 5 సంవత్సరాలు పెద్దది. అంటే జియా ఆఫ్టర్ 8 years x plus 3నే. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 5 years ఉండాలి. 8 years hence రాధా విల్ బి 5 years ఓల్డర్ టు జియా. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి? 5 years. ఇక్కడ 5 years అంటే ఇక్కడ కూడా 5 years ఏనండి డిఫరెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందంటే x minus 5. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 8 years. 8 years hence x plus 3. x minus 5 present age of Jia, after 8 years x plus 3. If the present age of Gopi is 17 years, at present Gopi is 17 years older than Jia. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే 2x minus x డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. 2x minus x minus 5 is equal to 17. Therefore 2x minus x అండి, minus of minus plus 5 అటెప్కి వెళ్తే x is equal to 12. What is Gopi's percentage? Gopi's percentage అంటే 2x is 24. Therefore Gopi's percentage is 2x is equal to 24. Second option is the answer. Okay. Next, 57. A sells an article to B at a profit of 50% and B marks up the article by 50% and sells it at a discount of 108 rupees. If the profit earned by A is more than the profit earned by B by 58 rupees, what price did B buy the article from A? A and B అండి. A sells an article to B at a profit of 50%. అంటే వీడి కాస్ట్ ప్రైస్, A యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ 100% అయితే 100% అన్నామంటే 100% is of x rupees. అయితే వీడికి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే గెయిన్, వీడి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 50% గెయిన్ కమ్మాడట. అంటే వీడి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 150%. వీడి సెల్లింగ్ ప్రైసే వీడి కాస్ట్ ప్రైస్ 150% of x.
So the selling price of A is nothing but the cost price of B. A sells an article to B at a 50% profit. Then marks up. వీడు మార్క్ చేశాడట దీన్ని. B మార్క్ చేశాడట. ఎంత మార్క్ చేశాడు? 50% అబోవ్. 50% అబోవ్ చేశాడంటే దీంట్లో 50%, దాంట్లో 50%, 75% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇట్ బికమ్స్ 225% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే దిస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్. దీని మీద డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడట. డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడట? 180. డిస్కౌంట్ 108 రూపీస్. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటిది? మార్కెట్ ప్రైస్. దిస్ ఇస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. ఈ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వగా వచ్చేది సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 225% ఆఫ్ ఎక్స్ minus 108, that is the selling price of B. Are you clear that? ఇప్పుడు if the profit earned by Aకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ బై బి. వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ 50% ఆఫ్ ఎక్స్. 50% ఆఫ్ ఎక్స్. వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంతంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ విడిది, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ విడిది. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పెరిగిందంటే 75% ఆఫ్ ఎక్స్. 75% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 108. మైనస్ 108 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్తున్నాడు అంటే 58 రూపీస్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఇది మైనస్ 25% ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. 50% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 75% ఆఫ్ ఎక్స్. అటువైపుకి వెళ్తే 25% ఆఫ్ ఎక్స్. 25% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అండి. ఇది ప్లస్ 108 ఇటు ఉంటుంది. ఆ 58 ఇటుకి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ మైనస్ 25 టైప్కి వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ 58 ఇటు ఇస్తే ఇది 108 ప్లస్ 108 మైనస్ 58 అంటే దట్ ఈస్ 50. 25% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. At what price did B buy the article to A? At what price did B buy the article from A? A దగ్గర నుంచి B ఎంత కొన్నాడు? ఎంత కొన్నాడండి? 150%. 150% ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇది 6 times కాబట్టి ఇది కూడా 6 times 300 rupees. Therefore, the selling price of A or the cost price of B is 300 rupees. Third option. Next 58. 58. A started a business with 9,000. B joined him after 3 months from the start of the business with 16,000. At the end of the year, A received 52,500. So, చాలా క్లియర్గా ఉంది క్వశ్చన్ ఇది. A started a business with 9,000. B joined him after 3 months from the start of the business with 16,000. వీడు 3 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు అంటే వీడు 12 months ఉంటాడు, వీడు 9 months ఉంటాడు. క్యాన్సిల్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ రేషియో 3:4 is the profit ratio. At the end of the year, A received 52,800, which includes 35% of the total profit as his commission for managing the business single-handedly. అంటే వీడు ఏ వర్కింగ్ పార్ట్నర్, మేనేజింగ్ పార్ట్నర్, వాడికి 35% వస్తుందట. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ అండ్ బై ఏ అండ్ బి టుగెదర్? ఎస్, వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ గురించి చూద్దాం. టోటల్ 52,800 వచ్చింది. 35% ఆఫ్ టోటల్ ప్రాఫిట్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది. 35% అంటే దట్ ఈస్ 7/20. 35% అంటే 7/20 ఆఫ్ ఎక్స్. 35% ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్. దిస్ ఈస్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎక్స్ రూపీస్ అండి. 35% అంటే 7/20. 7/20 ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ దట్ గోస్ టు ఏ డైరెక్ట్లీ, ఎందుకంటే మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ కాబట్టి. రిమైనింగ్ ఎంత అంటే 13/20 ఆఫ్ ఎక్స్. రిమైనింగ్ 13/20 ఆఫ్ ఎక్స్. దీంట్లో వీడి షేర్ ఎంత అంటే 3/7. 3/7. దిస్ ఇస్ ద షేర్ ఆఫ్ ఏ. ఇది ఏకి మేనేజింగ్ పార్ట్నర్గా డైరెక్ట్గా వస్తుంది 35%. రిమైనింగ్ 65%లో వాడి షేర్ 3/7. టోటల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ఏ 52,800. సో సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ 140 ఎల్సిఎం అండి. 27 140. 140 అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోదాం. అంటే 52,800 ఇంటూ 140 అటువైపు రాద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ 140 ఎల్సిఎంలో 7 times 7 7s are 49. 7 7s are 49. 13 3s are 39. 49 plus 39 88. 88x వచ్చిందండి. 88x. ఈ 88 528లో ఎగ్జాక్ట్గా 6 times 600. Therefore, x is equal to total profit. 14 6 are 84. 84,000. That is the total profit. First option is the answer. Next 59. 59 చూడండి. A is 25% more efficient than B. A started working and could finish 1/3 of the work in D days. After that, B replaced him and could finish the remaining work in D plus 12 days. In how many days can A and B working together finish the same piece of work? A is 25% more efficient ata.
ఏ ఈజ్ 25% మోర్ ఎఫిషియెంట్ అంటే 125%, వీడు 100% ఎఫిషియన్సీ అయితే సార్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో 5:4. ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా ఉంటే టైం రేషియో ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు, దట్ ఈస్ 4:5. అంటే వీడు 4x డేస్ అయితే వీడు 5x డేస్. వెరీ గుడ్. ఏ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ కుడ్ ఫినిష్ 1/3 ఆఫ్ ద వర్క్ ఇన్ D days. వీడు 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4x అండి. వీడు D days వర్క్ చేశాడట. 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4x, D days వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D/4x, దట్ ఈస్ హీ కెన్ కంప్లీట్ 1/3 ఆఫ్ ద వర్క్. అంటే D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3 ఆఫ్ x. ఎస్, దిస్ ఇంప్లైస్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3 ఆఫ్ x అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ B రీప్లేస్డ్ హిమ్, హీ కుడ్ ఫినిష్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ ఇన్ D + 12 days. వీడు ఎన్ని రోజులు చేయగలడండి? 5x డేస్లో చేయగలడు. సో ఎన్ని రోజులు చేశాడట? 1 day వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5x, D + 12 డేస్లో రిమైనింగ్ 2/3 ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ చేశాడు. రిమైనింగ్ 2/3 ఆఫ్ ద వర్క్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో 3 ఇంటూ D దగ్గర ఏం పెట్టొచ్చండి? D దగ్గర 4/3 ఆఫ్ D దగ్గర 3 ఇంటూ 4/3 ఆఫ్ x ప్లస్ 3 12s are 36 is equal to 10x. 3 get cancelled. 4x 10x difference 6x is equal to 36. Therefore x is equal to 6. x is equal to 6 వస్తే ఇప్పుడు ఎవరు తడుగుతున్నాడు? ఇద్దరు కలిపంటే వీడు ఏ ఎలోన్ 24 డేస్లో చేస్తాడు, బి ఎలోన్ x is equal to 6 వచ్చింది కాబట్టి 30 డేస్లో చేస్తాడు బి ఎలోన్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఏ ఎలోన్ 24 days, B alone 30 days. దట్ టుగెదర్ అడుగుతున్నాడు. టుగెదర్ అంటే AB by A plus B. AB by A plus B ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజులు చేస్తారు? 24 into 30 by 24 plus 30 54. 6 cancellation 4 times 9 times. 3 cancellation 3 times 10 times. 40/3 వచ్చింది. 40/3 అంటే 13/3 days. They together complete the work in 13/3 days. That is the answer. Next 60. Respective ratio between the volume of the right circular cylinder and the cone is 5:3. The height of the cone is 27 and the radius of the both cone and cylinder are equal. So respective ratio between the volume of the right circular cylinder, volume ante pi r square h andi. So volume of the cone ante 1/3 pi r square h, 1/3 3 పైకి వెళ్ళిపోతుంది, 1/3 pi r square h. ఇది H1 సిలిండర్ ది, H2 అనుకుంటే రేడియస్ ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి దేర్ ఫార్ రేషియో ఇస్ 5:3. ఆ 3 కూడా ఇటువైపుకి వస్తే H1/H2 హైట్స్ రేషియో 5/9. బట్ ద కోన్ యొక్క హైట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే ద హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ ఈస్ 27, దేర్ ఫార్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈస్ 15. 9 3s 27, 5 3s are 15. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, వాట్ విల్ బి ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ హూస్ సైడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్? సిలిండర్ హైట్ 15 కాబట్టి సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో 15. ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ అడుగుతున్నాడు. ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 225. దేర్ ఫార్ 225 ఇస్ ద ఆన్సర్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 61 చూడండి. ట్రైన్ ఏ ట్రావెలింగ్ ఎట్ s km/h క్రాసెస్ ఎ పోల్ ఇన్ 18 seconds. 18 seconds లో పోల్ ని క్రాస్ చేస్తుందంటే s స్పీడ్ తో వెళ్తూ ఇట్ క్రాస్ ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. పోల్ ని క్రాస్ చేయడం అంటే ఇఫ్ ఎ ట్రైన్ ఆఫ్ లెంత్ L meters crosses a signal pole, then it crosses its own length. ఓన్ లెంత్ క్రాస్ చేయడానికి 18 seconds పడుతుంది. ట్రైన్ బి విచ్ ఈస్ ట్వైస్ ఇన్ లెంత్, ట్రైన్ ఏ లెంత్ కి డబుల్ అట బి లెంత్. ట్రైన్ బి విచ్ ఈస్ ట్వైస్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏ ట్రావెలింగ్ ఎట్ 1.5 s km/h. దాని స్పీడ్ s అయితే దీనిది 1.5 అట. 1.5 అంటే 3/2. స్పీడ్ 3/2 అయితే టైం ఎంత పడుతుందండి? టైం ఎంత పడుతుంది? 2/3 టైమే పట్టాలి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎస్. ట్రావెలింగ్ ఎట్ 1.5 s km/h crosses a 480 meters long platform in 40 seconds. What is the length of the train B? నేను మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. ట్రైన్ ఏ ఎస్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది, దాని లెంత్ ఎల్ అనుకుందాం. ట్రైన్ బి ట్వైస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ అంటే 2L, దీని స్పీడ్ ఏమో 1.5s, దాని స్పీడ్ ఎస్ అయితే దీని స్పీడ్ 1.5s. స్పీడ్ 1.5 అంటే 3/2 స్పీడ్తో వెళ్తుంది. 3/2 స్పీడ్తో వెళ్ళినప్పుడు దానికి ఎంత టైం పట్టిందో దానికి 2/3 టైమే పట్టాలి. దీనికి 2/3 టైం అంటే టోటల్ 40 minutesలో 2/3 40 minutes 2/3 టైం అంటే టోటల్. ఇది దీని స్పీడ్ ఎస్ స్పీడ్తో వెళ్తే కనుక ఇక్కడ గమనించండి 1.5 s స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. 1.5 1.5 అంటే 3/2.
3/2 స్పీడ్తో వెళ్తే టైం 2/3 టైం పడుతుంది, టైం తగ్గిపోతుంది. అంటే స్పీడ్ పెంచకపోతే 2/3 టైం ఇక్కడ 40 మినిట్స్, 2/3 టైం 40 మినిట్స్ అయితే 2/3 టైం 40 మినిట్స్ అయితే టైం 60 మినిట్స్. అంటే ఈ స్పీడ్ వెళ్లకుండా ఒరిజినల్ స్పీడ్తో స్పీడ్తో వెళ్తే టైం 60 మినిట్స్ పట్టేది. కానీ దాని ఓన్ లెంత్కి ఎంత టైం పడుతుంది ఇక్కడ చూడండి, దీని ఓన్ లెంత్కి 18 సెకండ్స్. మరి ఇది డబుల్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి 36 మినిట్స్ పట్టాలి. 36 మినిట్స్ పడితే స్పీడ్తో వెళ్తే ట్రైన్ బి కూడా స్పీడ్తో వెళ్తే అది ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయడానికి 60 సెకండ్స్ పట్టాలి, 40 కాకుండా. ఎందుకంటే 2/3 టైం 40 మినిట్స్ అయితే టోటల్ టైం 60 మినిట్స్. కానీ ట్రైన్ ఏకి డబుల్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి అది దాని ఓన్ లెంత్ని క్రాస్ చేయడానికి 18 సెకండ్స్ అయితే దీని ఓన్ లెంత్ డబుల్ ఉంది కాబట్టి 36 సెకండ్స్. అంటే రిమైనింగ్ 24 సెకండ్స్లో ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేస్తుంది. 24 సెకండ్స్లో 480 మీటర్స్ క్రాస్ చేస్తుందంటే ట్రైన్ బి లెంత్ అడుగుతున్నాడు. ట్రైన్ బి లెంత్ దాని ఓన్ లెంత్ క్రాస్ చేయడానికి టైం ఎంత పట్టిందంటే 36 సెకండ్స్. 24 డబుల్ అయింది, 36 డబుల్ అయితే 720. దేర్ ఫోర్ length of train B is 720 meters. Therefore, third option is the answer. Next, 62. The sum of four numbers is 225. If 4 is added to the first number, 4 is subtracted from the second number. The third number is multiplied by 4 and fourth number is divided by 4. Operation ఏదైతే చెప్తున్నాడో మనం కూడా దానికి రివర్స్ లో మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ నేను 4 ఈజ్ యాడెడ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ x-4 అనుకుంటా. ఇప్పుడు 4 యాడ్ చేస్తే దీనికి x అవుతుంది. 4 ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఫస్ట్ నెంబర్. నేను ఫస్ట్ నెంబర్ x-4 అనుకున్నాను. ఎందుకు ఇలా అనుకున్నారంటే 4 యాడ్ చేస్తున్నాడు, యాడ్ చేసిన తర్వాత x అవుతుంది. అది 4 ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ అంటున్నాడు కాబట్టి సెకండ్ నెంబర్ x+4 అనుకున్నాను. 4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది x అవుతుంది. అండ్ ద థర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 4 అంటున్నాడు. మల్టిప్లైడ్ బై 4 అంటే ఆ థర్డ్ నెంబర్ x/4 అయి ఉండాలి. x/4 మల్టిప్లైడ్ బై 4 చేస్తే x అవుతుంది. అండ్ అనదర్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 4 అంటున్నాడు. డివైడెడ్ బై 4 అంటే ఫోర్త్ నెంబర్ 4x డివైడెడ్ బై 4 చేస్తే అది x అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ చేయగా వచ్చిన నెంబర్లు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడండి. ఆర్ యూ క్లియర్ దాట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ నెంబర్స్ ఈజ్ 225. 4 ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఫస్ట్ నెంబర్, 4 ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఫస్ట్ నెంబర్ and 4 is subtracted from the second number. The third number is multiplied by 4. The fourth number is divided by 4. Then all the resulting numbers are equal. అలా అవ్వాలంటే ముందు ఇలా ఉండాలి. Therefore ఈ మొత్తం టోటల్ చేయాలి. ఈ టోటల్ చేసినప్పుడు +4 -4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. x 2x 6x 6 1/4x. 6 1/4 అంటే 25/4x. 25/4x is equal to 225. Therefore ఈ 25 9 times x is equal to 36. 9 దీంట్లో 9 times 9 4s are 36. x is equal to 36 అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హైయెస్ట్ అండ్ లోయెస్ట్ నెంబర్స్. హైయెస్ట్ ఏది, ఇది హైయెస్ట్ అవుతుంది, ఇది లోయెస్ట్ అవుతుంది, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్. ఇది 144 అండి. 4x is equal to 144. లోయెస్ట్ x/4, x/4 అంటే 9 అవుతుంది, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 135. Therefore the difference between highest and lowest is 135. Fifth option is the answer. Next 63. The difference between the compound interest compounded annually and simple interest on P rupees at the rate of 20% per annum. Rate of interest is same for simple and compound. For 2 years is 196. Okay, ఇక్కడ మనం సింపుల్ కి కాంపౌండ్ కి డిఫరెన్స్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% చొప్పున 44%, సింపుల్ ఏమో 40%, డిఫరెన్స్ 4%. 4% is equal to 196 రూపీస్ అంటున్నాడు. అంటే 100% ప్రిన్సిపల్ చెప్పొచ్చు కదా మనం. ఎస్, ఈ 4 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 49 times 49 4900 ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడేమంటున్నాడు, ఇఫ్ రూపీస్ p - 1500, దీంట్లోంచి 1500 లెస్ చేస్తున్నాడు. 1500 లెస్ చేస్తే 3400. సో p - 1500 is invested in scheme X which offers simple interest at the rate of 12%. What will be the interest and at the end of the 3 years? అంటే ఈ 3400 రూపీస్ మీద 12% చొప్పున 3 years లో 36% క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు. Therefore zeros get cancelled. 34 36 అంటే ఇది 35 - 1 లాగా, ఇది 35 + 1 లాగా కనిపిస్తుంది. 35 స్క్వేర్ a + b × a - b ఫామ్ లో కనిపిస్తుంది. ఇది 35 - 1, 35 + 1, 35 స్క్వేర్. 1225 - 1 1224 is the answer. Therefore the answer is 1224, second option. Next 64. In an examination, a candidate who secures 36% of the max marks and fails by 78. A candidate who secures 62%, 36, 62, and 26% is the difference. 26% is the difference. ఒకడికేమో పాస్ మార్క్ అంటే తక్కువ వచ్చినాయి, ఫెయిల్ అయ్యాడు. వాడు పాస్ మార్క్ అంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి, రెండు యాడ్ చేయాలి. అంటే 90 + 79 169. అయితే
సో ఇఫ్ అనిల్ సెక్యూర్డ్ 54% of the max marks, what are అనిల్ మార్క్స్? అనిల్ మార్క్స్ అంటే 54% ఎంత? Therefore 2 cancellation ఇక్కడ 13 times, ఇక్కడ 2 cancellation 27 times, 13 cancellation 13 times, 13 27s కావాలి. 27 tens 270, 270 plus 81, 351. Therefore the Anil's marks is 351. First option is the answer. Next, last question. Each year and Magha invest 1,80,000, which is 25% of her annual income in PPF. She spends 40% of her monthly income on various expenditure, and the remaining sums she kept in her bank account at the year end. How much money has Madha in her bank account after the investment in PPF? Yes. Okay. ఈ 1,80,000, which is 25% of her annual income. అంటే తన annual income 72,000. Sorry, 7,20,000. 7 lakhs. 1,80,000, which is 25%. అంటే 25% అంటే 1/4 కాబట్టి దీనికి 4 times 7,20,000 హెర్. ఓకేనండి, 7,20,000. అయితే తను ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి? షీ స్పెండ్స్ 40% ఆఫ్ హెర్ మంత్లీ ఇన్కమ్. 40% స్పెండ్ చేసింది, ఇంకా 60% ఉంది. ఆ 60% ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. దీంట్లో 60% క్యాల్కులేట్ చేయడం అంటే 60 by 100. జీరోస్ గెట్ క్యాన్సల్, 2 zeros. 6తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ 3 zeros, 3 zeros. 6తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 2s are 12, 1 6 7s are 42, 432 వచ్చిందండి. అంటే 4,32,000. 4,32,000. దాంట్లో ఈ 1,80,000 కూడా మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది కదా. అట్ ద ఎండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది? డిఫరెన్స్ చూస్తే జీరోస్ 2, 13 నుంచి 8 తీస్తే 5, 2, 2,52,000 మిగులుతుందండి. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 2,52,000. దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.